नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चुड़चुड़ा के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान तृणमूल पार्षद गौरीकांत मुखर्जी, जो विधायक असित मजूमदार के करीबी माने जाते हैं, ने बाणी मंदिर स्कूल की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि विधायक को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। दरअसल सांसद निधि से स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण हो रहा है। बीते दिन अभिनेत्री और सांसद रचना बनर्जी स्कूल पहुंची और काम का निरीक्षण किया। उस समय स्कूल की प्रधान शिक्षिका धृति बंद्योपाध्याय ने शिकायत की कि विधायक असित मजूमदार ने स्कूल आकर स्मार्ट क्लास को लेकर दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज की। सुनकर सांसद ने आश्चर्य जताया और कहा, मैं स्तब्ध हूँ। एक तृणमूल विधायक सांसद निधि से हो रहे स्मार्ट क्लासरूम पर आपत्ति कर रहे हैं। सभी स्कूलों में ऐसा क्लासरूम बन रहा है। मैंने बाणी मंदिर स्कूल की छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लास की मंजूरी दी है, फिर इसमें आपत्ति कैसी? प्रधान शिक्षिका ने यह भी बताया कि विधायक ने पूछा कि किसकी अनुमति से क्लासरूम बन रहा है और टेंडर किसे मिला, उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसको लेकर उन्होंने अपशब्द कहे। शिक्षिका के अनुसार एक ही पार्टी के विधायक और सांसद के बीच यदि छात्राओं की भलाई के लिए कुछ हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों? सांसद ने जवाब में कहा, मैं चौंक गई हूँ। शिक्षक शिक्षिकाओं की भी इज्जत होती है। इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं काम करती रहूंगी, चाहे किसी को कितना भी बुरा लगे। पार्टी को सब मालूम है और जिसे सूचना देनी चाहिए उसे दूंगी। हो सकता है विधायक स्मार्ट क्लास बनने ही नहीं देना चाहते, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज गौरीकांत मुखर्जी ने स्कूल जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और बताया कि उन्होंने जिला निरीक्षक, एसडीओ और जिलाधिकारी को भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। गौरीकांत का कहना है, जिस तरह से कल विधायक को बदनाम करने की कोशिश हुई वह पूरी तरह गलत है। मैं उस दिन विधायक के साथ मौजूद था। उन्होंने किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने केवल यह पूछा था कि जब स्कूल चल रही है उस वक्त काम कर रहे मजदूरों की पहचान स्कूल के पास है या नहीं, क्योंकि यह लड़कियों का स्कूल है। कोई दुर्घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि एक अभिभावक ने विधायक को फोन कर बताया था कि स्कूल के दौरान बाहरी लोग निर्माण कर रहे हैं। इसी पर विधायक स्कूल पहुंचे। यह राजनीतिक उद्देश्यों से किया गया आरोप है। सांसद को मैंने कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब अपने अंतःकरण की आवाज पर इस्तीफा दे रहा हूँ। এটা বিবেকের ডাকে কারণ যে ঘটনাটা কালকে প্রচারিত হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে, ঘটনাচক্রে সেই ঘটনার দিন আমি ছিলাম এবং বিধায়ক আমাকে ফোন করেন যে তুই স্কুলে পৌঁছো, আমি আসছি। আমি জানি না কেন উনি আসবেন, তবু আমি দৌড়তে দৌড়তে এসেছিলাম, পৌরসভাতেই ছিলাম। আসার পর জানতে পারি ওনার আসার কারণটা কি। উনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন, ওনার মধ্যে উৎকণ্ঠা ছিল, যেটা দেখেছি আমি, এবং একটা আতঙ্ক ছিল। কী সেই আতঙ্ক? না, এই যে স্কুল টাইমে কাজটা হচ্ছে, মিস্ত্রিরা বা যারা আছে তারা যে কাজ করে তারা তো আউটসাইডার, তাদের মানে হোয়ার অ্যাবাউটসটা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আছে কিনা, কী কারণে মেয়েদের স্কুল নিরাপত্তার ব্যাপার আছে। যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায়, আজকাল তো নানা ঘটনা ঘটছে, তখন তো সরকারের মুখে চুনকালি পড়বে। সেই উদ্বিগ্নতার জায়গা থেকে তিনি দৌড়েছেন এবং কার্যত আমি বলবো স্কুলকে তিনি সেভ করেছেন, কমিটিকে সেভ করেছেন, ছাত্রীদের সেভ করে। স্কুলে মর্নিংয়ে প্রাইমারি হয় আর বেলাতে হয় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। অতএব মর্নিং যখন ছুটি হয় আর হায়ার সেকেন্ডারি যখন শুরু হয়, দুটো টাইম অনেক সময় কোইনসাইড করে যায়। মর্নিংয়ে দিদিরা বেরোতে সময় নেয় এবং ওই দিন যেদিন বিধায়ক হয়েছে ঘটনাচক্রে, এখানে বোধহয় 10:50-এ গেট খুলে মর্নিং বেরিয়েছে, মানে 35 থেকে 50 বর্দি সহ টিচার সহ আমাদের মেয়েরা এই রাস্তায় দাঁড়িয়েছে এরকম ওয়েদারে। তখন এই সেদিনের আলোচনার বি পার্ট যেটা আমি বলছি, তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ বর্দি এটা জানায়। বিধায়ক তৎকাল ডিআই সেকেন্ডারিকে ফোন করেন, ডিআই প্রাইমারিকে ফোন করেন, আমাদের প্রাথমিক সংসদের সভানেত্রী চেয়ারপারসন শিল্পা নন্দীকে ফোন করেন যে এক্ষুনি একটা মিটিং ডাকা হোক যেখানে এই সমস্যা মেটানোর পথ বের করা। কই, সেটা তো ওনারা বললেন না। যে বিধায়ক আমাদের একটা মস্ত বড় উপকার করেছেন, এতদিনের একটা সমস্যা মেটানোর জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন। আজকে এই স্কুলে সিসিটিভি কার দৌলতে? আজকে এই স্কুলে যে সিসিটিভিতে মরে ফেলা হয়েছে কার দৌলতে? বিধায়কের দৌলতে। আজকে প্রতিটা ক্ষেত্রে বিধায়ক
শুধু বাণী মন্দির বলে নয়, সমস্ত স্কুলের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, সমস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। আজকে এইভাবে একটা মানুষ যে সকাল থেকে রাত অবধি কেটে বেড়াচ্ছে, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, এইভাবে তাকে একটা মেলাইন করে দেওয়া হলো, এটা তো মানা যায় না, এটা তো অনৈতিক কাজ। তাই এই অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আমি আজকে রেজিগনেশন দিলাম। কারণ যেখানে নৈতিকতা থাকে না সেখানে আমি থাকি, এটা ঠিক নয়। আপনার দলের সাংসদই তো বলেছেন এই কথা যে আমি শেষ থেকে ছাড়বো, এটা দেখুন, উনি যেটা বলেছেন, উনি অনেক সম্মানেও বড়, পজিশনেও বড়। ওনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তো কোনো কথা বলবো না। আমি স্কুলের পরিচালনা সমিতির সভাপতি, আমি স্কুল কর্তৃপক্ষের কথার পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলছি। আপনি বা বিধায়ক কি সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? না, আমি কোনো যোগাযোগ করিনি, কারণ ওটা বললাম যে উনি অনেক ওপরে, কিন্তু আমি স্কুল কর্তৃপক্ষের আচরণে হতবাক, স্তম্ভিত এবং বিস্মিত। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস যেটা কালকে বলেছে সেগুলো মিথ্যা বলছেন? একদমই মিথ্যা, একদমই মিথ্যা। মিথ্যা বলার গালিগালাজ বিধায়ক করেননি, আমি ছিলাম। চাচাতে চাচাতে এখান দিয়ে ঢোকেননি, শান্তভাবে ঢুকেছেন। প্রধান শিক্ষিকার ঘরে বসে আলোচনা হয়েছে, ফ্রুটফুল আলোচনা হয়েছে, শেষে চা খাওয়া হয়েছে, গল্প করা হয়েছে। 6 দিন আগের ঘটে যাওয়া ঘটনা, আজকে হঠাৎ কালকে উনি এরম ভাবে নানা রকম কথা একটা বলতে শুরু করে দিলেন। প্রধান শিক্ষিকা কারণটা কি? অনৈতিক কাজের প্রতিবাদে সরে যান। দাদা, এটা কি প্রকাশ্যে আসছে না একবারে সাংসদ এবং বিধায়ক দ্বন্দ্ব? না, কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দেখুন, একটা মানুষকে আমি যে বললাম, আপনাকে যদি আমি বলি এই তোকে সাপ কামড়ালো, আপনার মাথায় এটা হয়ে যাবে আমাকে সাপ কামড়েছে, কিন্তু পরে হয়তো দেখা যাবে একটা কাঠপিঁপড়ে আপনাকে কামড়েছে। অতএব কোনো একটা জিনিস বলা, হ্যাঁ, সার্কামস্ট্যান্স, তার উপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে। বিধায়কের নির্দেশে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।